Good evening, sir. Adab, sir. I am Pooja Haldar. Today we are beginning our project description. Our project topic is stopwatch. My friends are Mehdi Hassan, Jannatul Firdaus Oishi, and Habib Akhtar. First of all, we have to see a story about Tom and Jerry and their problem about stopwatch. So let us see. Tom and Jerry are two intimate friends. Tomorrow is their programming and problem solving exam. They have already solved many interesting problems. Now they are so much tired. So they want to take a rest. Without making any delay, they went to their bedroom and slept soon. When they get up from bed, they saw that it was late night, but they have to still solve some problems. They again started problem solving, but they did not notice the time. When it was about morning, they became surprised because their exam is on 12 o'clock. So they want to sleep from 5 a.m. to 8 a.m. But Jerry is very clever. He said, Tom, if we sleep now, the exam will be started. So we have to set alarm in our clock. When Tom wanted to set alarm, he noticed that battery is down. Then Jerry said, Hey Tom, you can only disturb me. You are good for nothing. Let us program a stopwatch with my PC. But Tom has already slept. So Jerry has to handle everything. Jerry will input second, minute, and hour. Jerry will get an alarm after 3 hours. But Jerry has set the time. But he want to test case. Suppose after 3 seconds he will found a sound, and then after 1 minute he will found a sound. Now Jerry is confident and went to sleep. So guys, is the story nice? Because we can help the Jerry and show the practical use of stopwatch. So Mehdi, please open your project slide. At first, we have to take a library function hash include stdio.h. Then we have to use another library function hash include windows.h. Because the stopwatch function is related to windows.h. Then the definition part, we have to use hash define cycle 60 because the time period of stopwatch is 60. The time changes after 60 minutes or seconds. Now our friend Habiba will explain this part. Assalamu alaikum. I am Habiba Akhtar. I am going to discuss some steps of stopwatch problem. We are going to start from integer main. We have to take this function as main function. Then we are going to declare variable as integer hour, minute, second. Then we will print enter hour, semicolon minute, semicolon second, new line. And we have to input the hour, minute and second. So we will take a function named scanf. Inside the scanf, %d and %d. Ampersand hour, ampersand minute, ampersand second, then semicolon will be used. And we know that stopwatch starts from
hour 0, second 0, minute 0. So we are going to declare that. Thank you. Oishi, please explain the part. Thank you, Pooja. Assalamu alaikum everyone. I am Janatul Firdaus Oishi. My friend Habiba explained the previous part of the code. Now I will explain my part. Okay. Uh, while that means true, মানে এটা হচ্ছে সত্য হবে, তারপর হচ্ছে আমরা প্রিন্ট করব প্রিন্টএফ এর মধ্যে আছে %d .2, that means the loop will run over and over again where the hour, minute and second each being printed again and again. Then we see that a condition of if এখানে হচ্ছে if এর মধ্যে হচ্ছে একটা কন্ডিশন আছে break, that means will exit the loop. Then we see that s plus plus sleep, and we see the sleep 1, এটা হচ্ছে মিলি সেকেন্ডে কাজ করবে, 1 সেকেন্ড পর পর এটা হচ্ছে বাড়বে. That was my Part. Assalamu alaikum everyone and thank you. Now I would like to invite my friend Mehdi to explain the next part. Assalamu alaikum. This is Mehdi Hassan. My ID last 3 digit 979. I would like to thanks our teammate Aishi. Now I would describe the next part. নাও আমরা এখন কন্ডিশন চেক করব যে সেকেন্ডটা হচ্ছে আমাদের সাইকেলে যদি সমান হয় তখন হচ্ছে আমরা হচ্ছে মিনিটের মানটা বৃদ্ধি করে দিব, ইনক্রিজ করে দিব, দেন হচ্ছে সেকেন্ডের মানটা 0 করে দিব। যখন হচ্ছে আমার হচ্ছে সেকেন্ডের মানটা 60 সেকেন্ড ইকুয়াল হচ্ছে সাইকেলের সমান হবে তখনই কিন্তু হচ্ছে আমার 1 হচ্ছে বৃদ্ধি পাবে, দেন হচ্ছে আবার সেকেন্ডের মানটা এভাবে বৃদ্ধি পাবে। দেন হচ্ছে আমি যখন আবার একটা ইফের মধ্যে কন্ডিশন চেক করব, কন্ডিশন হচ্ছে যে আমার সাইকেলটা যদি মিনিটের সমান হয় তখন হচ্ছে আমার ইফের কন্ডিশনের ভিতরে যখন হচ্ছে আমার সত্য হলো তখন হচ্ছে আমি কি করব, তখন হচ্ছে আমি ঘন্টার মানটা ইনক্রিজ করে দিব, দেন হচ্ছে মিনিটের মানটা 0 করে দিব, সেম প্রসেসে। তো আমি যখন হচ্ছে মিনিটের ঘন্টার মানটা কিভাবে আমার হচ্ছে ইনক্রিজ করব, যখন হচ্ছে আমরা জানি যে 60 মিনিটে হচ্ছে 1 ঘন্টা, তো 60 মিনিটে যেহেতু 1 ঘন্টা, যখন হচ্ছে আমার মিনিটের মানটা 60 মিনিট হয়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু হচ্ছে আমার সাইকেলের সমান হয়ে যাচ্ছে, তখনই কিন্তু হচ্ছে আমার কি হচ্ছে 1 মিনিট করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে হচ্ছে আমার প্রসেসটা চলতে থাকবে। তো ততক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার হচ্ছে কন্ডিশনগুলো কাজ করবে। দেন হচ্ছে আমি একটা এখানে হচ্ছে সিস্টেম ফাংশন ইউজ করেছি। এই সিস্টেম ফাংশনটা মূল কাজ হচ্ছে যে আমার এখানে ক্লিয়ার একটা সিস্টেম আমি ইউজ করেছি। এই ক্লিয়ার সিস্টেমটা ইউজ করার মূল কারণ হচ্ছে আপনাদেরকে যদি আমি দেখাই কোডটা রান করে, বেসিক্যালি যদি আমি হচ্ছে এখানে হচ্ছে 1 ঘন্টা 30 মিনিট 20 সেকেন্ড, তো দেখা যাচ্ছে যে আমার একটা নির্দিষ্ট প্রসেসে বারবার প্রিন্ট হচ্ছে কিন্তু আমার স্টপ ওয়াচটা। তো এইভাবে আমার প্রিন্ট হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হচ্ছে কাউন্ট হতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হচ্ছে এই প্রসেসগুলো হচ্ছে সত্য পূরণ করে। দেন হচ্ছে আমি যদি এখানে হচ্ছে সিস্টেমটা ইউজ করি, এখানে যদি আমি সিস্টেম ফাংশনটা ইউজ করি, সিস্টেম ক্লিয়ার ফাংশনটা ইউজ করি, তখন হচ্ছে আমার একটা নির্দিষ্ট স্থানে বারবার হচ্ছে সময়টা চেঞ্জ হবে। এখন যদি আমি রান করে দেখাই 0 আওয়ার 20 মিনিট 3 সেকেন্ড, তো আমার হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট স্থানেই কিন্তু হচ্ছে বারবার টাইমটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং হচ্ছে অ্যালার্মটা আমার হচ্ছে বাজতেছে। তো আমি যদি বেসিক্যালি আবার হচ্ছে এখানে যদি আমি অ্যালার্মটা দিয়ে দিছি আগেই, তো আমার অ্যালার্মটা এই স্ল্যাশ এর মাধ্যমে আমার হচ্ছে বারবার অ্যালার্ম বাজতেছে। আমি এখানে হচ্ছে 0.2টা নেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে যে আমার যদি এইখানে হচ্ছে আমি 0.2 না নিয়ে যে % দিয়ে দিই তাহলে কেমন হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমি যদি কোডটা রান করে দেখাই, কোডটা আমি রান করে দেখাচ্ছি, তখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এই ঘরে দেখেন যে একটা ঘর আছে। তো আমি 0.2 নেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আমি এখানে হচ্ছে 2 ঘর নিয়ে আসব। তো আমি মূলত এই কারণে হচ্ছে এখানে হচ্ছে 0.2
টু দেওয়া। দেন হচ্ছে আমার এইখানে হচ্ছে স্ল্যাশ এই দেওয়ার মানে হচ্ছে আমার যতবার হচ্ছে আমার কাউন্ট হবে টাইমটা, সেকেন্ডটা যতক্ষণ পর্যন্ত বাড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার হচ্ছে একটা অ্যালার্ম বাজবে। দেন হচ্ছে আমি এখানে আরও কিছু অ্যাড করতে পারি, যেমন হচ্ছে আমি এখানে দেন দেন আমি এখানে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এখানে নিয়ে আসলাম যে প্রিন্টএফ স্পেশাল কিছু ক্যারেক্টার ইউজ করে এখানে স্টপ ওয়াচ। দেন হচ্ছে আমি নিয়ে আসলাম হচ্ছে হ্যাশস্ল্যাশ স্পেশাল ক্যারেক্টার এবং হচ্ছে আমার ওয়াও একটা হচ্ছে আমি ওয়ার্ড নিয়ে এসেছি। তো এখানে আমার হচ্ছে এটা মূলত ওই যে আমার হচ্ছে স্টপ ওয়াচটা যেখানে হচ্ছে আমার বারবার প্রদর্শন করাবে তার উপর এবং নিচে হচ্ছে আমার এটা একটা প্রদর্শন করার জন্য, অর্থাৎ সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য আমি মূলত এটি নিয়ে এসেছি। তো এই ছিল মূলত হচ্ছে আমার কোড। তো আমি বেসিক্যালি ফাইনালে যদি একবার রান করে দেখাই, তো আমার কোডটি এমন হবে যে 1 আওয়ার 20 সেকেন্ড 20 মিনিট অ্যান্ড 30 সেকেন্ড। তো এভাবে হচ্ছে আমার কোডটি বারবার যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছে আমার 1 আওয়ার 20 মিনিট অ্যান্ড 30 সেকেন্ড হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার স্টপ ওয়াচটা বারবার এভাবে চলতেই থাকবে। তো এই ছিল আমার হচ্ছে কোডটির মূল। তো এই ছিল আমার প্রজেক্টের হচ্ছে কোডটি। তো আশা করি আমি বোঝাতে পেরেছি। ধন্যবাদ এভরিওয়ান। আসসালামু আলাইকুম।